ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांदा नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्। നമ്മളൊന്ന് വായിക്കാൻ പോകുന്ന ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അധ്യായം 8 15ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് അല്ലെ. മാം ഉപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം ശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാ. മാം ഉപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം ശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാ. इसमें माता जी। हरे कृष्णा। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतः। पार्वती माता जी ट्रांसलेशन प्लीज। After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of misery, because they have attained the highest perfection. Very good. After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection. ഇവിടെ യോഗീസ് ഇൻ ഡിവോഷൻ. അപ്പൊ ഏത് യോഗിയാണ്? Bhakti Yoga, Prabhu? Yeah, Bhakti Yogi. So after attaining me, the great souls who are yogis in devotion, Bhakti Yogi, never return to this temporary world. ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല എന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകം അങ്ങനെയാണ്, full of miseries, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection. Paramam gata, the highest perfection. Samsiddhim, perfection, paramam, ultimate, gata, having achieved. അപ്പോൾ ആ പരംഗതി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഭക്തി യോഗികളെ ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നത് ഭാഷയത്തെ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യത് ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പറഞ്ഞു. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ഒരു റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് ഇല്ല. അവിടെ സിംഗിൾ ടിക്കറ്റ് ആയിട്ട് പോകും, റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് അല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈനൽ. So since this temporary material world is full of miseries of birth, old age, disease and death, naturally he who achieves the highest perfection and attains the supreme planet, Krishna Loka, Golok Vrindavana, does not wish to return. നമുക്ക് അവിടെ എല്ലാ ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം അവിടെ കിട്ടുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ആരാണ് ഇങ്ങോട്ട് വീണ്ടും കാണിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ 84 ലക്ഷം യോനികൾ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ആ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്കുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതെല്ലാം അനുഭവിച്ച ഒരാള് അവിടെ ഗോലോകവൃന്ദത്തിൽ എത്തിയാൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണലോക ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പോൾ ഡസ് നോട്ട് വിഷ് ടു റിട്ടേൺ, തിരിച്ചു വരാൻ ഒരിക്കലും അവര്
ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ എ പ്ലേസ് ഫുൾ ഓഫ് മിസറീസ് അല്ലേ. ആൻഡ് വൈകുണ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വൈകുണ്ഠ പ്ലാനറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലേസ് വിതൗട്ട് മിസറീസ്. So the supreme planet is described in Vedic literatures as Avyakta and Akshara and Parama Gati. അവ്യക്ത പറഞ്ഞാൽ അൺമാനിഫെസ്റ്റ് അല്ലേ. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മാനിഫെസ്റ്റ് അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്പിരിച്വൽ ആണ്, നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത്. അക്ഷര ക്ഷയിക്കാത്തതാണത്. ആൻഡ് പരമാഗതി അൾട്ടിമേറ്റ്. സോ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് അവർ മെറ്റീരിയൽ വിഷൻ. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഎക്സ്പ്ലിക്കബിൾ. ഒരിക്കലും അതിന് നാശമുണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഗോൾ. അതാണ് മനുഷ്യജന്മത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം, നമ്മളുടെ ഗോള്. അതിലും ഉപരിയായിട്ട് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം, ഒരു ആംബിഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫോർ ദ മഹാത്മാസ് ഗ്രേറ്റ് സോൾ. മഹാത്മാക്കളുടെ ലക്ഷ്യം, അവരുടെ ഗോള്. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ത ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത ഭജന്തി അനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദി മവ്യം. അല്ലേ, മഹാത്മാക്കള് എന്താണ്? ദേവി പ്രകൃതിയിലാണ് വരിക. ദേവി പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്താണ് ദേവി പ്രകൃതി? ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളില്, ഏഹ് ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിൽ നിന്നല്ലേ? എന്താണ് ആ പ്രകൃതി? ദേവി പ്രകൃതി മായ. അല്ല, അർത്ഥം എന്താണ്? മഹാമാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവം പ്രകൃതി ആശ്രിത. അവര് ആ പ്രകൃതിയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഏത് പ്രകൃതി? ആ പ്രകൃതി ഏത് പ്രകൃതി? നേച്ചർ അല്ലല്ല, അല്ല, സുൽത്താൻ പറയാൻ നേച്ചർ അല്ലല്ലോ. അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാന് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ദേവിയും പ്രകൃതിയും അതിന്റെ ലെറ്റർ മീനിങ് എന്താ? ദേവം പ്രകൃതി. ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർട്രസ് പ്രഭു. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ത ദേവിം പ്രകൃതി ആശ്രിത. ഏത് പ്രകൃതിയാണ് അവർ ആശ്രയിക്കുന്നത്? മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്, സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്. ഏഹ് ആകെ ഒരു പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ പ്രകൃതി മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് പിന്നെ എങ്ങനെ എനർജി ആണോ പ്രഭു? അവരെ യെസ്, ഇന്റേണൽ എനർജി. മഹാത്മാക്കള് ഇന്റേണൽ എനർജി ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോഴുള്ള ദുരാത്മാക്കളോ ഭൗതിക പ്രകൃതി, എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി. അപ്പോ രണ്ട് പ്രകൃതി നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റും. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ മാർജിനൽ എനർജിയിലാണ്, ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് മായ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി ആശ്രയിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്റേണൽ എനർജി ആശ്രയിക്കാം. ഇന്റേണൽ എനർജി ആശ്രയിച്ചാൽ നമ്മളെ ആര് നിയന്ത്രിക്കും? ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളില്. യോഗമായ. ഭൗതിക, അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ആര് കൺട്രോൾ ചെയ്യും? മഹാമായ. രണ്ടും മായ തന്നെയാണ്. ഒന്ന് മഹാമായ, ഒന്ന് യോഗമായ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പ്രകൃതി പറഞ്ഞ ഇന്റേണൽ എനർജി, ദൈവം പ്രകൃതി, രണ്ടും ഭഗവാന്റെ എനർജിയാണ്. പക്ഷെ ഒന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ, സ്പിരിച്വൽ പ്ലാനറ്റില്, ഒന്ന് ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്. അപ്പൊ ആ ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസി ആരെല്ലാം ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് പ്രീതിപ്പെടുത്തി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അവരെല്ലാം ആ എനർജിയില്, ഇന്റേണൽ എനർജിയുടെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫോർ ദ മഹാത്മാസ്. മഹാത്മാക്കൾ ഒരിക്കലും മഹാമായയുടെ കീഴിൽ വരില്ല. മഹാത്മാക്കൾ, the Mahatmas receive transcendental message from the realized devotees and thus gradually develop devote service in Krishna consciousness and become so absorbed in transcendental service that they no longer desire elevation to any of the material planets, nor do they even want to be transferred to any spiritual planet. They only want Krishna and Krishna's association, nothing else. അവര്, അതായത് ഇവിടെ ഈ വിത്തിൻ ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് അപ്പർ പ്ലാനറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്.
where you can enjoy more and more. അല്ലെ, ഭൗതിക തലത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കും. പക്ഷെ അതും കൂടി അവർ ആഗ്രഹിക്കില്ല. വൺസ് ഫോർ ഓൾ പെർമനന്റ്ലി ഇവിടുന്ന് മുക്തി കിട്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമില്, ഗോലോകധാമില് ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിക്കാനാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. നോട്ട് ഈവൻ അതർ പ്ലാനറ്റ്സ്. ദേ വാണ്ട് ടു ഗോ ടു കൃഷ്ണലക. ദാറ്റ്സ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്. വൈകുണ്ഠം ഇൻഫീരിയർ എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ഡയറക്റ്റ് സേവിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ ഡിവോട്ടീസിനെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കാരണം അവര് അവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Nor do they even want to be transferred to any spiritual planet. They only want Krishna and Krishna's association and nothing else. That is highest perfection of life. So highest perfection നമ്മളുടെ കൃഷ്ണലോക ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാനുള്ളത്. This verse specifically mentions the personalist devotees of the Supreme Lord Krishna. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഡിവോട്ടീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. These devotees in Krishna consciousness achieve the highest perfection of life. In other words, they are the supreme souls. They are the supreme souls. ഏറ്റവും ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ആത്മാക്കളാണ് അവര്. അവർ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഡയറക്ട്ലി ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നോ കോംപ്രമൈസ്, നത്തിങ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ്. സോ ഇത് ഭക്തി യോഗിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹു ആർ യോഗീസ് ഇൻ ഡിവോഷൻ. ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക്, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു വരില്ല ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. Any questions or any comments? Hari bol Prabhu. So next 16. Ha brahma bhuvana loka punaravartino arjuna mamupetyatu kaunteya punarjanmana vidyate. Ha brahma bhuvana loka punaravartino arjuna mamupetyatu kaunteya punarjanmana vidyate. Okay, Rupeshri Mataji Prabhu. ഹരീഷ്ണ പ്രഭുജി. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോകാം പുനരാവർത്തിനോ അർജുന മാമുപേത്യാതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. From the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of misery wherein repeated birth and death take place. But one who attains to my abode, O son of Kunti, never takes birth again. Hare Krishna Prabhu. വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. From the highest planet in the material world down to the lowest. അതായത് ആ ബ്രഹ്മഭുവനാണ്, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം മുതൽക്ക് താഴെ പാതാളം വരെ. 14 planetary system അല്ലെ, 14 ലോകങ്ങൾ. All are places of misery wherein repeated birth and death take place. എല്ലാം ക്ലേശഭരിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അവിടെ എല്ലാം എന്താണ്? റിപ്പീറ്റഡ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ലൈഫ് സ്പാൻ മേ വേരി ഫ്രം പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ്, പ്ലാനറ്റ് ടു പ്ലാനറ്റ്, ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ബിഗിനിങ്, ദർ ഇസ് എൻ എൻഡ്. റിപ്പീറ്റഡ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് പറഞ്ഞാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് ശരിക്കും ഒരു ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് ആയിട്ടായിരിക്കും. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് അതൊരു ബിഗിനിങ് ആൻഡ് എൻഡിങ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ സ്വർഗ്ഗലോകത്തിൽ നിന്ന് പോയാൽ അവിടെ ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് ഇവിടുത്തെ പോലുള്ള ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് അല്ല. അവിടെ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സമയം തന്നു, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് വേറെ ലോകത്തിലേക്ക് ആ ക്രെഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ബിഗിനിങ് ഉണ്ട്, ഒരു എൻഡിങ് ഉണ്ട്. അതാണ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത്. There's always a beginning and there is always an ending. Whichever planet you go within this 14 planetary system. അതാണ് പറഞ്ഞത് ആ ബ്രഹ്മഭുവന ലോക പുനരാവർത്തന, വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബിഗിനിങ് ആൻഡ് എൻഡിങ്, ബിഗിനിങ് ആൻഡ് എൻഡിങ്. ഇപ്പൊ ഒരു ശരീരത്തില് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ശരീരത്തില്. പക്ഷെ എന്റെ ധാമിൽ വരുന്നൊരു വ്യക്തി, ഓ സൺ ഓഫ് കുന്തി, നെവർ ടേക്സ് ബർത്ത് അഗെയിൻ. വീണ്ടും തിരിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
ഇപ്പൊ ഏത് ശരീരം എടുത്താലും ശരി, ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശരീരം എടുത്താലും ശരി, ദ മോസ്റ്റ് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ലിവിങ് എനിറ്റി, ഓക്കെ, ഈവൺ എൻ ആൻഡ്, ഏത് ശരീരം എടുത്താലും ശരി, റിപ്പീറ്റഡ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് ടേക്സ് പ്ലേസ് ആണ് പറയുന്നത്. So all kinds of yogis, karma, jnana, hatha, etc. eventually have to attain devotional perfection in bhakti yoga or Krishna consciousness before they can go to Krishna's transcendental abode, never return. അപ്പോൾ ഏത് പാത്ത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാലും ശരി, ഏത് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാലും, കർമ്മ, ജ്ഞാന, ഹഠ, ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വയ്ക്കാം. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഭക്തി യോഗയിൽ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആ ധാമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Those who attain the highest material planets, planets of the demigods, are again subjected to repeat birth and death. As persons on earth are elevated to higher planets, people on higher planets such as Brahmaloka, Chandraloka, Indraloka fall down to earth. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് എലിവേഷൻ കിട്ടി, ഓക്കെ, നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡേഷൻ കിട്ടി. എവിടേക്ക്? ഇന്ദ്രലോകത്തിലേക്ക്, ചന്ദ്രലോകത്തിലേക്ക്, സൂര്യന്റെ, അങ്ങനെ ഇന്ദ്രലോക, ചന്ദ്രലോക, ബ്രഹ്മലോക. അപ്പൊ ആ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് വീണ്ടും എവിടേക്ക് വരണം? fall down to earth. So the practice of sacrifice called Panchagni Vidya, recommended in the Chandogya Upanishad, enables one to achieve Brahmaloka. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, കർമ്മകാണ്ഡത്തിലെ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട്, നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഉപരിലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ഉപരിലോകത്തിലേക്ക്, അതായത് ഏറ്റവും ടോമോസിലാണ് ബ്രഹ്മലോക, ബ്രഹ്മാവിന്റെ. ബട്ട് ഇഫ് ഓൺ ബ്രഹ്മലോക വൺ ഡസ് നോട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്, അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഒരവസരം കിട്ടും ഭക്തനായിട്ട്. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ഭക്തനായിട്ട് തീർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. ദെൻ ഹി മസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ടു എർത്ത്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് നമുക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോവാം, ഗോലോകത്തിലേക്ക് പോവാം, നമ്മളൊരു ഭക്തനായാൽ. പക്ഷെ ഭക്തനാവാതെ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ഒരു സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. Those who progress in Krishna consciousness on the higher planets are gradually elevated to higher and higher planets, and at the time of universal devastation are transferred to the eternal spiritual kingdom. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് അവര് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ പ്ലാനറ്റിലേക്ക് പോവാ? മുകളിലെ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയ ആൾക്കാർ അവിടെ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, during the time of universal devastation they are transferred to the eternal spiritual. ആ സമയത്ത് അവര് eternal kingdom, spiritual kingdomത്തിലേക്ക് പോകും. Baldev Vidyabhushan in his commentary on Bhagavad Gita quote this verse: Brahmana sahate sarve samprapte prati sanchare parasyante kritatmana pravisanti parampadam. When there is devastation of this material universe, Brahma and his devotees who are constantly engaged in Krishna consciousness are all transformed to the spiritual universe and to specific spiritual planets according to their desires. About when there is devastation of this material universe, Brahma and his devotees, the perfection എത്തിയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസും ബ്രഹ്മാവും അവിടെ ഇതിന് who are constantly engaged in Krishna consciousness, അവർ മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും പോവില്ല. All are transferred to the spiritual universe and to specific spiritual planets according to the list. എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതി സ്പെസിഫിക് സ്പിരിച്വൽ പ്ലാനറ്റ്സ് എഴുതാൻ കാരണം എന്താ? എത്ര ദേവീ ദേവന്മാർക്കും ഓരോ അവരുടേതായ, അല്ല എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതാണ് പ്രഭുജി. അല്ല, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അതായത് all are transferred to the spiritual universe and to specific spiritual planets according to the desire, നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച്. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് നരസിംഹദേവനായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നാരായണനായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടദേവതമാരുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് വസിക്കുന്ന ആ പ്ലാനറ്റിലേക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട 4 തരത്തിലുള്ള മുക്തിയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ആ മുക്തി? സായുജ്യം നമുക്കില്ല. മീൻസ് ഭക്തന്മാർക്കില്ല. നമ്മളല്ല. സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സാഷ്ട്യം, ഏതൊക്കെ പ്രഭുജി അടുത്ത്? സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ, സാഷ്ട്യം, അത് കൂടാതെ സാമീപ്യം. സാമീപ്യം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ പറഞ്ഞേക്കും. അതാണ് സ്പെസിഫിക് സ്പിരിച്വൽ പ്ലാനറ്റ്സ്. അപ്പോൾ വെൻ ദർ ഇസ് എ ഡിവാസ്റ്റേഷൻ, 4 തരത്തിലുള്ള അനിഹിലേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താണെന്ന്? 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് അനിഹിലേഷൻ. എന്തൊക്കെയോ നൈമിത്തിക പ്രളയം, നിത്യപ്രളയം. എന്തോ പ്രഭുജി പണ്ട് നൈമിത്തിക പ്രളയം, നിത്യപ്രളയം. യെസ് അതന്നെ. ബാക്കി ഓർമ്മയില്ല. നിത്യപ്രളയ, ബ്രഹ്മപ്രളയ, നൈമിത്തികം, പ്രാകൃതിക, പിന്നെ അത്യന്തിക ആൻഡ് നിത്യ. എന്താണ് നൈമിത്തിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസോ? യെസ്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം, ഒരു കൽപ്പത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. പ്രാകൃതിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കഴിയുമ്പോഴോ? യെസ്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്, അതായത് 1 ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് ബ്രഹ്മ. പിന്നെ ആത്യന്തിക അതറിയില്ല പ്രഭു, മൊത്തത്തില് പോകുന്നതാണ്. അത് എപ്പോഴാ? യുഗങ്ങൾ അല്ല, അതെങ്ങനെയാ? അത് എപ്പോഴാ? പക്ഷേ ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ആത്യന്തിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതെന്താന്നറിയില്ല. മൊത്തം ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് അത് എപ്പോ തിരിച്ചു പോകുന്നത്? ഫൈനൽ ലിബറേഷൻ. നമ്മൾ പെർഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ആത്യന്തിക, അത് ഫൈനൽ. ഓക്കെ. പിന്നെ നിത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡെയിലി ബ്രഹ്മാവിന്റെ 1 ഡേ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 1 ഡേയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അല്ല, അത് പറഞ്ഞില്ലേ? ഓ, നിത്യപ്രളയം. നൈമിത്തികയാണ് അത്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തില്. ആത്യന്തിക പ്രാകൃതിക ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ കഴിയുമ്പോൾ. പിന്നെ ആത്യന്തികയാണ് ലിബറേഷൻ. പിന്നെ നിത്യപ്രളയം. എന്താണ് നിത്യപ്രളയം? ഡെയിലി അത് എപ്പോഴാണ്? നിത്യേന സംഭവിക്കുന്നു. നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നില്ലേ? നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത, നമ്മള് ശരീരം ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. 10 കൊല്ലം മുമ്പത്തെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കൂ, അപ്പൊ അറിയും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന്. ഇല്ലേ? നിത്യേന നമ്മള് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 80, 90, 100 കഴിഞ്ഞാൽ 60, 50 ആവട്ടോ. നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല, പോയി, ശരീരം നശിച്ചു. അപ്പൊ നിത്യേന ഓരോ മോമെന്റിലും വി ആർ ഗോയിങ് ക്ലോസർ ടു ഡെത്ത്. ഇല്ലേ? ഓരോ മോമെന്റിലും, ഓരോ പിറന്നാൾ കഴിയുമ്പോഴും നമ്മള് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്താണ്? നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ക്ലോസർ ടു ഡെത്ത്. അത് മറക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് മെയിൻ. പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് ഒക്കേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചില സമയത്ത് മന്വന്തരത്തിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അനിഹിലേഷൻ. ചില സമയത്ത് ഓരോ യുഗ സൈക്കിളിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദ ഒക്കേഷണൽ, നൈമിത്തിക ഇതിൽ പെടുന്നതൊക്കെ. പക്ഷെ മെയിനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തില് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിബറേഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിത്യം. ഇതാണ് ഈ 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിവസ്റ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഭക്തന്മാരും who are constantly engaged in Krishna consciousness are all transferred to the spiritual universe and to specific spiritual planets according to their desire. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? അതനുസരിച്ചിട്ട് അതാത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് അവര് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും. ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലെ? ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക പുനരാവർത്തന അർജുന
മാമുപേത്യതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. So, എന്തെങ്കിലും any ഉറപ്പ് questions? വരുന്നല്ലേ, സ്വർഗത്തിലോട്ടൊന്നും ആഗ്രഹിക്കണ്ട എന്ന് വീണ്ടും അല്ലേ? എന്താണ് അല്ല, ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയാലും ടെമ്പററി ആണ്. സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ അല്ല, കുറച്ച് അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണം, ഭൂമിയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണം. പ്രഭുജി, ആ, ബ്രഹ്മലോക, ചന്ദ്രലോക ഇതെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് അല്ലേ? എല്ലാം മെറ്റീരിയൽ. ആ. ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആണ് ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം, ബ്രഹ്മാവ് താമസിക്കുന്നത്. ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ്. അപ്പൊ കർമ്മഭൂമി എർത്ത്, ഇതാണ് കർമ്മഭൂമി. ഇവിടെയാണ് നമ്മളിതെല്ലാം അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മം. മറ്റേത് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ കർമ്മം. അപ്പർ പ്ലാനറ്റ്സ്, അതായത് ചന്ദ്രലോക, സ്വർഗലോക, ബ്രഹ്മലോക, മഹർലോക, അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമ്മളുടെ ഇത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്ത്, നമ്മൾ ശേഖരിച്ചു വെച്ചത്, നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചതെല്ലാം അവിടെ ചെലവാക്കുകയാണ്. പിന്നെ അവിടെ വീണ്ടും നമ്മള് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ല, നമ്മൾ വെറും ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇവിടെ വരും. എന്നിട്ട് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച്, താഴെ പോകുന്നവരും അതേപോലെയാണ്. നമ്മളുടെ പാപകർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെലവഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ താഴ്ന്ന യോനികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ കർമ്മം അതെല്ലാം എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. പിന്നെ വീണ്ടും മനുഷ്യനായി ജനിക്കുന്നു, വീണ്ടും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും നമ്മൾ സുഹൃതം അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്കൃതം ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരുന്നു, അത് ചെലവഴിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു നെവർ എൻഡിങ് പ്രോസസ്സാണ്. ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി, ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സ്പെഷീസ്, ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാനറ്റ്സ്. അപ്പൊ അതിന്ന് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് മുക്തി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ബിക്കം കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും, പെർഫെക്ഷൻ എത്തണം. വേറെന്തെങ്കിലും? ഇല്ല? Text 17. സഹസ്രയുഗപര്യന്തം അഹര്യദ്ബ്രഹ്മണോ വിദോ രാത്രിം യുഗസഹസ്രാന്തം തേഹോരാത്രവിദോ ജനാ. സഹസ്രയുഗപര്യന്തം അഹര്യദ്ബ്രഹ്മണോ വിദോ രാത്രിം യുഗസഹസ്രാന്തം തേഹോരാത്രവിദോ ജനാ. ബബിത മാതാജി, ഞാൻ അർച്ചന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदो रात्रिं युगसहस्रन्तं येहोरात्रविदो जना. ഹരി ബോൾ. Krishna translation. By human calculation, 1,000 ages taken together form the duration of Brahma's one day, and such also is the duration of his night. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം, അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ബൈ ഹ്യൂമൻ കാൽക്കുലേഷൻ 1,000 ages taken together form the duration of Brahma's one day, and such also is the duration of his night. നമ്മളുടെ എർത്തിലെ കാൽക്കുലേഷൻ, ഹ്യൂമൻ കാൽക്കുലേഷൻ, ആ 1000 ഏജ് എന്താണ്? ഒരു 1000 ഏജ് പറഞ്ഞാൽ യുഗ സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, 4 യുഗങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ. ഓക്കെ, അതാണ് ഏജസ്, 1000 ഏജസ്. അങ്ങനെ 1000 യുഗ സൈക്കിൾ. അപ്പൊ ഒരു യുഗ സൈക്കിൾ എത്രയാണ്? 432,000 മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 10. അതാണ് ഒരു യുഗ സൈക്കിൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് 10 എന്ന് പറഞ്ഞാണ്? ഈസി കാൽക്കുലേഷൻ. 432,000 എന്താണ്? കലിയുഗ അല്ലേ? കലിയുഗത്തിനെ 10 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും?
4 യുഗങ്ങളുടെയും ടോട്ടൽ കിട്ടും പ്രഭു. ആ 4 യുഗാസിന്റെയും ടോട്ടൽ. അപ്പൊ എങ്ങനെ 10 ഈ 10 നമ്പർ എങ്ങനെ കിട്ടി നമുക്ക്? പ്രഭു കലിയുഗം ഇൻറ്റു ന്റെ ടു എന്ന് ലൈഫ് പറ സ്പാൻ 4,32,000 ആണ്. ആ. പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ത്രേതയുഗം അപ്പൊ is പ്രഭു അടുത്ത് പറയൂ. സോറി പ്രഭു 4 യുഗങ്ങളുടെയും ടോട്ടലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് 10 ടൈംസ് ദ ടൈം ഓഫ് കലിയുഗ. ഇപ്പോ അതായത് കലിയുഗത്തിന്റെ ഡബിൾ ആണ് ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗത്തിന്റെ ട്രിപ്പിൾ ആണ് എന്ത് ത്രേതായുഗം, ത്രേതയുഗം, കലിയുഗത്തിന്റെ 4 ടൈംസ് ആണ് സത്യയുഗം. സത്യയുഗം. സത്യയുഗം അല്ലേ? അപ്പോ യെസ് 1 + 2 + 3 + 4 10. അല്ലേ? അതെ പ്രഭു 10 ആവും. 10 ടൈംസ് 10 കലിയുഗ times. ടൈം. Okay. അപ്പോ യുഗ സൈക്കിൾ 432,000 is കലിയുഗ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 10 4,320,000 years. എന്താണത്? ഒരു യുഗ സൈക്കിൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 1,000 ദാറ്റ് ഈസ് 4,320,000,000 years. That is the lifespan of അതാണ് Brahma. One day of എന്ത്? Brahma. 12 hours. One day. 12 One hours. day. One One day. day of Brahma. Half day Multiply അല്ലേ? by 30 multiply by 12 multiply by 100. അപ്പൊ എന്തായി? ഇതിലേക്കൂടെ പോയി എനിക്ക് അജിന്ത്യ clear ആയി. ഭേദ അഭേദ തത്വം. 100 years. അല്ല, എല്ലാവരും 100 കൊല്ലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് 100 വർഷമാണ്, നമ്മളും 100 വർഷമാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അതായത് വൺ ഡേ നമ്മൾ 4,320,000 years. ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് വൺ ഡേ. അതിനെ നമ്മൾ ഒരു മാസമാക്കണം, പിന്നെ ഒരു കൊല്ലാക്കണം, പിന്നെ 100 കൊല്ലം. അപ്പൊ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 311,40,000,000,000 years ആണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ. Krishna. 100 years. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 years. അപ്പൊ എല്ലാവരും 100 years ആണ്. ഒരു ഈച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉറുമ്പ് 100 കൊല്ലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അല്ലേ? പക്ഷെ അതിന്റെ 100 അല്ലാന്നുണ്ടോ? കൊല്ലം പറയാൻ നമ്മുടെ ഒരു ദിവസവും അങ്ങനെ വല്ലതും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു 3 ദിവസം വിചാരിച്ചോളൂ. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? അപ്പൊ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, അതായത് ഉറുമ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പില് ഒരു കറുത്ത ഉറുമ്പുണ്ടായിരുന്നു, ശാസ്ത്രജ്ഞനാ, കുറച്ച് വലിയ ഉറുമ്പാ, കുറച്ച് തല ബുദ്ധി കൂടുതലാ. അപ്പൊ ആ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉറുമ്പ് വന്നിട്ട് മറ്റേ ഉറുമ്പുകാരനോട് പറഞ്ഞു, അറിയോ, ഇവിടെ വേറൊരു ജീവിയുണ്ട്, മനുഷ്യരാ പറയുന്നത്, അവര് 12,000 വർഷം ജീവിക്കുന്നു. ഉറുമ്പ് പറയാ അവരുടെ കാൽക്കുലേഷനില് അവരൊരു 3 ദിവസം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജീവിക്കുകയാണ് അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ. 3-4 ദിവസം, 5 ദിവസം, 6 ദിവസം, ഏകദേശം 3 ദിവസം വയ്ക്കുക. അപ്പൊ അവര് പറയാണ് മനുഷ്യര് നമ്മളുടെ 12, അപ്പൊ അതെങ്ങനെ 12,000 വർഷം? നോട്ട് പോസിബിൾ. എങ്ങനെ അവർക്ക് കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതം പറഞ്ഞാൽ അവർ 3 ദിവസം കൊണ്ട് ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, കുട്ടികളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ചും കൂടി ജീവിക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നു. അവരെ 100 വർഷമായി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ ഉറുമ്പുകൾക്ക് ഇത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ആ ബുദ്ധിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർസെപ്ഷൻ പവറോ ഇല്ല. അപ്പൊ അവര് പറയും ഇല്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അതേപോലെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പറയാ ബ്രഹ്മാവ് 311,40,000,000,000 years ആണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാം എന്താണ്, റിലേറ്റീവ് ആണ്, അല്ലെ? ഇവിടുത്തെ എല്ലാം, ഈവൻ ടൈം സ്പേസും എല്ലാം റിലേറ്റീവ് ആണ് നമ്മളുടെ സംബന്ധിച്ചോളം. അബ്സല്യൂട്ട് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും ആ കാഴ്ചപ്പാട്, ഓരോരുത്തരുടെ വ്യൂ പോയിന്റ്, അവർ നിൽക്കുന്ന ആ സ്പേസും ടൈമിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും. ഒരു ഉറുമ്പിന് തോന്നും, അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത്രയും കൊല്ലം ജീവിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതേപോലെ ആ ഉറുമ്പ് പറയാണ് വലിയൊരു ജീവിയുണ്ട്, വലിയ, അതായത് ആനയെ പറ്റി വർണ്ണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കില്ല. കാരണം ഉറുമ്പ് ആനപ്പോട് ഇരുന്നാലും അത് എവിടെ പോയാലും അത് മൂവിന്ന് അറിയില്ല. അറിയോ? മൂവിന്ന് അറിയില്ല. അറിയില്ല. അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമി
മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമുക്കറിയുന്നുണ്ടോ? അതേപോലെ ഒരു ഉറുമ്പ് ആനപ്പുറത്ത് ഇരുന്നാലും അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അറിയുന്നില്ല. അതിങ്ങനെ പോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിന് അറിയുന്നില്ല എവിടെയാണ്. അതേപോലെ അപ്പൊ എല്ലാം എന്താ റിലേറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ ഉറുമ്പും 100 കൊല്ലം, ഒരു പക്ഷി 100 കൊല്ലം, ഒരു ആനയും 100 കൊല്ലം, നമ്മളും 100 കൊല്ലം, ബ്രഹ്മാവും 100 കൊല്ലം. പക്ഷെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള 100 കൊല്ലമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ, അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഡയമെൻഷനല്ല നമ്മള്. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഇത്ര കാലം ജീവിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ദിവസം 4,320,000,000 ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്താ തെളിവ്? ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലും, നിങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയാൻ പറയും. അത്ര കാരണം നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതും നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ശാസ്ത്രത്തിന് നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് ബിയോണ്ട് അവർ ലോജിക് ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ്. But by human calculation, 1,000 ages taken together from the duration of Brahma's one day, and such also is the duration of his night. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഫ്രോഗ്സ് ഫിലോസഫി, അല്ലെ? നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒക്കെ റിലേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആണ്. ഡോക്ടർ ഫ്രോഗ്സ് ഫിലോസഫി എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ? സിമി മാതാജി അറിയില്ലേ? പ്രഭുജി ഒരു തവണ കൂടി പറഞ്ഞോളൂ. ഇല്ല പ്രഭുജി, എനിക്ക് കേട്ട ഓർമ്മ വരുന്നത്, കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്കിത് ക്ലിക്ക് ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു കിണറിലൊരു തവളയുണ്ട്. കിണറിന്റെ തവള, കിണറിന്റെ ആഴം അതിന്റെ വ്യാപ്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് പുറത്തു പോയിട്ടില്ല, പുറം ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല. അതിന്റെ ലൈഫ് മുഴുവൻ കിണറിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തവള കിണറ്റിൽ വന്ന് പെട്ടു? അപ്പൊ ആ സമുദ്രത്തിൽ തവള പറയാണ്, ഓ ഇതെന്താ എത്ര ചെറിയൊരു സാധനമാണല്ലോ, എന്താ അറിയോ? അപ്പൊ മറ്റേ തവള, കിണറ്റിലെ തവള ചോദിക്കേ, എന്തേ നിങ്ങൾ എവിടെന്നാ വരുന്നത്? ഞാൻ സാഗരത്തിനാ വരുന്നത്, സമുദ്രത്തിനാ വരുന്നത്. ഇത് അപാരമായിട്ടുള്ളൊരു ജലാശയമാണ്. അപ്പോ ഇതിനേക്കാൾ ഒരു 10 ഇരട്ടി ഉണ്ടോ? അല്ലല്ല, 10 ഇരട്ടി എന്നില്ല. പിന്നെ ചോദിക്കുന്നു 100 ഇരട്ടി ഉണ്ടോ, 1000 ഇരട്ടി ഉണ്ടോ? അപ്പോ അതിന്റെ ആ ഒരു വാട്ട് യു കോൾ, ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി, അതിന്റെ ഒരു ആ റിലേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങില് ഈ കിണറ് പിന്നെ വലിയതാണ്. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും 10 ഇരട്ടി, 100 ഇരട്ടി, 1000 ഇരട്ടി അത് റിലേറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴൊന്നും അല്ല 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 എന്ന് പറയുന്നത്. കാണിച്ചാൽ അതും കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, സമുദ്രത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും ആഴവും. ഓക്കെ, അതാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്ന ഡോക്ടർ ഫ്രോഗ്സ് ഫിലോസഫി. അതായത് കിണറ്റിലെ തവളെ പോലെയാണ് നമ്മളൊക്കെ. നമ്മളുടെ ആ ഒരു അറിവ്, അതിന്റെ മാക്സിമം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ്, ഇത്രയായിരിക്കും, 10 ഇരട്ടി ആയിരിക്കും, 100 ഇരട്ടി ആയിരിക്കും. പക്ഷെ മറ്റേ തവളയ്ക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെ? പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് തന്നെ ആ ഒരു ഓഷ്യന്റെ അതിന്റെ ഡെപ്തും ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും ഒന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപാരം എന്ന് പറയുന്നത്, കണക്കാക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പൊ അതാണ് പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത്, നമ്മളെല്ലാം എന്താണ്, റിലേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആണ്. നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം കണക്ക്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഒരു മാങ്ങയുടെ അതിന്റെ സ്വാദ് കഴിക്കാത്ത ഒരാളോട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരാൾ മാങ്ങ കഴിച്ചിട്ടില്ല, അപ്പൊ അതിന്റെ രുചി ഞാൻ എങ്ങനെ വർണ്ണിക്കാം? അത് അനുഭവിക്കന്നെ വേണം, അല്ലെ? അപ്പം അല്ലാണ്ട് അതിന്റെ രുചിയെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെയാണ്, അതാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ദിസ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ഇസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി. റിലേറ്റീവ് ആണ് എല്ലാം. ഇപ്പോ എനിക്ക് നല്ലത് തോന്നുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചീത്തയായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ചീത്ത തോന്നുന്നു എനിക്ക് നല്ലതായിരിക്കും, അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ റിലേറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ഒരാളുടെയും നമുക്ക് എന്റെ കേസ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കേസിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ, നിങ്ങളുടെ മെന്റാലിറ്റി, നിങ്ങളുടെ what you call other circumstances, everything varies from place to place, person to person. അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഒരു യാർഡ് സ്റ്റിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല.
ഓരോരുത്തരുടെയും സിറ്റുവേഷനും അവരുടെ സർക്കംസ്റ്റൻസസും എല്ലാം വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയില് ഒരുപാട് മാൽന്യൂട്രീഷൻ, സ്റ്റാർവിങ്, കുറെ പിള്ളേർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്റ്റാർവിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ മോഷണമൊക്കെ ചെയ്യും. ഈ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ബ്രെഡ് മോഷണം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആഴ്ചകളോളം അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നിവൃത്തിയില്ലാണ്ട് മോഷണം ചെയ്യും. ആ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഓടുന്ന സമയത്ത് ഒരു നായ ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ബ്രെഡിനെ എടുത്തിട്ട് ഓടുകയാണ് നായ ഈ പയ്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഈ പയ്യൻ ജീവൻ പണയം വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് എങ്ങനെയാലും അത് എടുക്കാൻ നോക്കും, ഇല്ലേ? കാരണം വെച്ചാൽ അത്രയും വിശപ്പാണ്. ആഴ്ചകളോളം ഭക്ഷണം കാണാത്ത കുട്ടി എന്താ ചെയ്യാൻ? ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. തന്റെ ജീവൻ പണയം പെടുത്തിയിട്ട് ആ നായയുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ആ ബ്രെഡ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മള് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്രെഡ് കൊണ്ടുപോവാണ്. ആ സമയത്ത് ഒരു നായ വന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും? പോട്ടെ, നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും മേടിച്ചു തരാം. നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടാൻ നിൽക്കും? ഓടാൻ നിൽക്കില്ല. കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ സിറ്റുവേഷനും നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനും ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് കേസ് ടു കേസ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വരുന്ന ആ സെയിം മെഡിസിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. സെയിം യാർഡ് സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു യൂസ് എ ഡിഫറെന്റ് യാർഡ് സ്റ്റിക്ക് ടു ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു their case, according to their circumstances. Is it clear? Hari bol Prabhu. The duration of the material universe is limited. It is manifested in cycles of kalpas. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിനെ കൽപ്പ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. കൽപ്പ, ആ കൽപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 മണിക്കൂറാട്ടോ, ഡേ ടൈം മാത്രം. അത്രയുമാണ് രാത്രി. അത്രയുമാണ് രാത്രി. A kalpa is a day of Brahma, and one day of Brahma consists of 1,000 cycles of 4 yugas or ages. Satya, Treta, Dwapara, and Kali. The cycle of Satya is characterized by virtue, wisdom, and religion. സത്യയുഗത്തില് 4 virtues prominent ആണ്. എന്താണത്? 4 സത്യം, തപ, ദയ, ശൗചം. Yes. Satyam, Tapa, Daya, Saucham. Okay. And there being practically no ignorance and vice. And the yuga lasts 1,728,000 years. ഇതാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കും? ഡിവോട്ടീസ് അല്ലാത്തവരോട്. അതാണ് ഞാൻ ആ ഉറുമ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. നമ്മളെല്ലാം ഉറുമ്പാണ്. വിശ്വസിക്കില്ല. Satyuga lasts for 1,728,000 years. In Treta Yuga, vice is introduced. ഓരോ യുഗം കഴിയുന്തോറും ഓരോ നെഗറ്റീവ് ക്വാളിറ്റി, വൈസ്, ഓക്കെ, അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആയി. അപ്പോ ത്രേതായുഗത്തിൽ ഏത് വയസ്സാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? സത്യയുഗത്തിന് 4 ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ യുഗം തോറും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു. സത്യയുഗത്തില് സത്യം, തപ, ശൗചം, ദയ. അപ്പൊ സത്യയുഗം കഴിഞ്ഞ് ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോ 1 vice is introduced. ഏതാണ്? തപസ്സിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് തപസ്സില്ലാതെ വന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് സിൻഫുൾ ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് ഡിസ്ട്രോയ് ദ ഓസ്റ്റെറിറ്റി? നോ മെഡിറ്റേറ്റിംഗ്, നോ ഇലിസിറ്റ് സെക്സ്, നോ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ. അതിലെ 4 അല്ലേ പ്രഭുജി? 4 ഓരോന്ന്. ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ കാരണമാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ സത്യയോഗത്തിൽ നിന്ന് ത്രേതായുഗത്തിൽ ദ്വാപരത്തിൽ എത്തിയപ്പോ ഒരു വയസ്സും കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, രണ്ടെണ്ണം. എന്താണ്?
ശൗചമാണ്. Gambling ആണ് പ്രഭു. ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ ഏതിലാ ഫസ്റ്റ് പ്രഭുജി? ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, പിന്നെ ഇലിസിറ്റ് സെക്സ് ആണ്. പക്ഷെ യജ്ഞങ്ങള് അല്ലെ, ത്രേതായുഗത്തിൽ എന്താണ് യജ്ഞങ്ങള്? യജ്ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന സിൻഫുൾ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ്? Impurity പ്രഭു. യജ്ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് സാക്രിഫൈസ് അല്ലെ. അപ്പൊ സാക്രിഫൈസിനോട് കറസ്പോണ്ടിങ് എന്താണ്? മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, കരുണ. അപ്പോ അവിടെ ദയ പോയി. ആദ്യം ഓസ്റ്ററിറ്റി, തപസ് കുറഞ്ഞു, പിന്നെ ദയ പോയി, പിന്നെ അടുത്തത് ശൗചം ദ്വാപരയുഗത്തില്, ക്ലൻലിനെസ്, ഇലിസിറ്റ് സെക്സ്. ആൻഡ് കലിയുഗത്തിൽ എന്താ? സത്യം, ഗാംബ്ലിംഗ്. അങ്ങനെ പ്രോഗ്രസീവ്ലി ഓരോ യുഗത്തിലും ഓരോ വയസ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പോയി. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തില് 4 ഉണ്ട്. അതിൽ സത്യം മാത്രം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സത്യം, അതും ട്രെംബ്ലിംഗ് അല്ലേ. ഇതിനെ ഒരു ബുള്ളിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. 4 കാലുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം, പിന്നെ 3 കാലായി, പിന്നെ 2 കാലായി, പിന്നെ 1 കാലിലാണ് ബുള്ള് നിൽക്കുന്നത്. അതും ഇങ്ങനെ വർജം കൊണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് എ സിംബോളിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹൗ ക്യാൻ യു സേ ദാറ്റ് ട്രൂത്ത് ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് നൗ? ഇപ്പൊ സത്യം ഉണ്ട്, നിലവിലുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ഈ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത്, ഇപ്പോഴും പഠിക്കുന്നു, വായിക്കുന്നു. പിന്നെ സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അബുദാബി ടു കൊച്ചിൻ. പൈസ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നില്ലേ? നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആഫ്റ്റർ 1 മന്ത് ആയിരിക്കും, 2 മന്ത് ആയിരിക്കും അല്ലെ പൈസ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു സത്യം എവിടെയുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ പൈസ കൊടുത്താൽ 1 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഈ എയർലൈൻ കമ്പനി കൊച്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ആ ഒരു പ്രോമിസ്, ആ ഒരു വിശ്വാസം, ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിന് മീതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പൈസ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ഞാനിവിടെ 8:30 മണിക്ക് വരും, അല്ലെങ്കിൽ 8 മണിക്ക് വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളെല്ലാം 8 മണിക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്തു. ഒരു വിശ്വാസം, ഒരു ട്രൂത്ത് അല്ലെ. അപ്പൊ somewhere to some extent truth is prevailing. അതാണ് truth is prevailing. So all the 4 vices got introduced in the age of Kali, out of which truth is there but shaky. So in the Treta Yuga, vice is introduced, and this yuga lasts 1,296,000 years. In the Dwapara Yuga, there is an even greater decline in virtue and religion. Dwapara Yuga വീണ്ടും അത് കുറഞ്ഞു, ആ virtues. Vice increasing, and this yuga lasts 864,000 years. And finally in Kali Yuga, the yuga we have now been experiencing over the past 5,000 years, there is an abundance of strife, ignorance, irreligion, and vice. True virtue being practically non-existent, and this yuga lasts 432,000 years. Apo lifespan, the yugas lifespan കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. 1,728,000 1,296,000 ആയി, പിന്നെ 864,000 years ആയി, അത് കഴിഞ്ഞാൽ 432,000 years ആയി. So everything reduces. In Kali Yuga, vice increases to such a point that at the termination of the Yuga, the Supreme Lord himself appears as Kalki Avatara, vanquishes the demons, saves his devotees, and commences another Satyuga. So the Yuga cycle is set going. Apo Kaliyugam കഴിഞ്ഞ് 432,000 towards the end of Kaliyuga, ആര് വരും? കൽക്കി ഭഗവാൻ വരും. കൽക്കി ഭഗവാൻ എവിടെ വരുന്നത്? സംബാല വില്ലേജിൽ, UP ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എല്ലാ മിസ്ക്രിയൻസിനെയും, പാപികളെയും ആളുകൊണ്ട് ഫിനിഷ് ആക്കും. ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് സം ഡിവോട്ടീസ് ദേ വിൽ ബി സേവ്ഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
termination of the yuga, the Supreme Lord himself appears as Kalki Avadara, vanquishes them and saves the devotees, and commences another Satyuga. Vinam Satyuga set to motion. Then the process is set rolling again. Okay. നമ്മള് ജനിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു, ജനിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു, ജനിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് റോളിങ് അഗെയിൻ. അതേപോലെ യുഗങ്ങളും ഒന്നതിന്റെ പിന്നാലെ ഒന്ന് വരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പുതിയ യുഗം തുടങ്ങുന്നു. ഈ 4 യുഗമാണല്ലോ. ഈ കലിയുഗം കഴിഞ്ഞ സത്യയുഗം, വീണ്ടും അത് പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഇത് ദിസ് ഈസ് set rolling again. These 4 yugas rotating 1,000 times comprise 1 day of Brahma, and the same number comprise 1 night. അത്രയും രാത്രി ഉണ്ട്. Brahma lives 100 of such years and then dies. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ 100 വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജീവിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ these 100 years by earth calculation total to 311 trillion and 40 billion earth years. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷം ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 311 trillion and 40 billion earth years. നമ്മളുടെ 100 വയസ്സാണ്. പക്ഷേ ആ ബ്രഹ്മാവിനും നമ്മളുടെ പോലെ തോന്നുള്ളൂ. ഈ 100 വർഷം നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ, അതേപോലെ ബ്രഹ്മാവിന് അതന്നെ ആ ഒരു ഇതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അപ്പൊ ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഈ സ്കെയിലില് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ടൈം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാ, അതോ പതുക്കെ പോവും? നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യണോ അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യണോ അതുപോലെ തന്നെ കലിയുഗം. അല്ല, നമ്മളുടെ ഇതിലാ പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടില്. ഓ, അത് പതുക്കെ മീൻസ് അത്രയും കാലമില്ലേ? സ്ലോ ആയിട്ട്. അത്രയും കാലമില്ലേ? അപ്പൊ പതുക്കെ പോവാ, ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാം? പതുക്കെ. പതുക്കെ അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിനെ ഇപ്പൊ നമ്മള് 100 വർഷം ജീവിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മാവ് 100 വർഷം. നമുക്കുള്ള 100 വർഷത്തിന് ബ്രഹ്മാവിനും തോന്നുള്ളൂ. അത് വളരെ ടൈംസ് ഗോസ് വെരി സ്ലോ ദർ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണക്കിലോട്ടോ, നമ്മുടെ കണക്കില്. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവും പറയില്ലേ പ്രഭുജി, അയ്യോ എത്ര പെട്ടെന്ന് എന്റെ സമയം തീർന്നു, പോകുന്ന വഴി അറിയില്ല. ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മവിമോഹൻ ലീലയില് പശുക്കിടാങ്ങളെയും ഗോപാലന്മാരെയൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് 1 മിനിറ്റ് പോയി വന്നപ്പോഴേക്കും 1 കൊല്ലം പോയി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ 1 മിനിറ്റാണ് ഇവിടെ 1 കൊല്ലം. പോയിട്ട് ഒളിപ്പിച്ച് വന്നേണ്ടോ, തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കിയത് അപ്പോഴേക്കും എന്തായി 1 വർഷം. അതാണ് ഗോപപാലന്മാരെ എന്താ പറയാ, അവിടെ ചെന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞ്, അതായത് അകാസുരനെ ആക്ച്വലി പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ചോദിക്കുകയാണ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പറയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ലീല അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പോഴാണ് എന്താണ് 1 വർഷം, അപ്പോഴാണ് ഈ സമയത്തിന്റെ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ അവര് എഴുന്നേറ്റപ്പോഴേക്കും 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് അകാസുരവധം കഴിഞ്ഞു, ബ്രഹ്മവിമോഹൻ ലീല കഴിഞ്ഞു, ഉറക്കുന്ന എഴുന്നപ്പോഴേക്കും 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതേ ആ 1 വർഷം ആരായിരുന്നു? ഗോപപാലന്മാരായിട്ടും പശുക്കിടങ്ങളായിട്ടും ഭഗവാൻ സ്വയം അവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് അവരുടെ വീട്ടില് ജീവിക്കായിരുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയം അവരുടെ മക്കളായിട്ടും പശുക്കിടങ്ങളായിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് നമ്മളുടെ ചന്ദ്രയാൻ 3 പോയി അല്ലേ? നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ടൈം സ്കെയിലും ചന്ദ്രനത്തെ ടൈം സ്കെയിലും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ? എന്താ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, അതിനെന്താണ്? ചന്ദ്രയാൻ 3 പോയിട്ട് അവിടെ ഇറങ്ങിയില്ലേ?
അത് 14 ദിവസമാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ദിവസം. ഇവിടുത്തെ 14 ദിവസമാണ് അവിടുത്തെ ഡേ ടൈം. അത് ഇവിടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ലെ? ഉണ്ട് ഉണ്ട് 14 ദിവസമേ അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ആ റോവർ. കാരണം അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഗോസ് മൈനസ് 200, 300, 500 ഡിഗ്രീസ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് വർക്ക്. റോവർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് 14 ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഇറ്റ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് വർക്ക്. സോ ഓൾ ദ ഡേറ്റ they have received within the daytime of moon. That moon daytime ഒരു ഡേ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എർത്ത് പ്ലാനറ്റിലെ 14 days ആണ്. അത് ഇറ്റ്സ് എ സയൻസ്. ഇത് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുമ്പ് നടന്നല്ലേ സംഗതി, അറിയില്ലേ? അപ്പോ ടൈം സ്കെയിൽ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ്. നമ്മൾ ശ്രാദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? പിതൃലോകത്തില് നമ്മൾ വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ ചെയ്യുന്നത്. വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡെയിലി പ്രസാദം കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ, അതായത് അവിടെ ഒരു ദിവസം, നമുക്കിവിടെ ഒരു വർഷമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ശ്രാദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് നമ്മൾ പിതൃക്കൾക്ക് ഡെയിലി നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുക്കുകയാണ്. So does it make some sense? Yes, Prabhu. ഓരോ ലോകത്തും കാലചക്രം വ്യത്യാസമാണ്. ഓരോരുത്തർ, അതായത് ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് ഇസ് നോട്ട് ദ സെയിം. അഗൈൻ റിലേറ്റീവ്. Okay, so by this calculation, the life of Brahma seems fantastic and interminable, but from the viewpoint of eternity, it is as brief as lightning flash. ഇനി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ ശ്വാസം, വിടലും ശ്വാസം വലിക്കലും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 311 trillion 40 billion years is equal to one breath of Vishnu. One breath of Vishnu. ആലോചിച്ച് നോക്കും. അതായത് നമ്മളൊന്ന് ശ്വാസം വിടുമ്പോഴേക്കും, അതായത് ഭഗവാൻ ഒന്ന് ശ്വാസം വിടുമ്പോഴേക്കും 311 trillion 40 billion ഇയേഴ്സ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ കഴിഞ്ഞു, നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് മാനിഫെസ്റ്റഡ്. ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് അനിഹിലേറ്റഡ്. അതാണ് പറയുന്നത്. ബൈ ദിസ് കാൽക്കുലേഷൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ബ്രഹ്മ സീംസ് ഫാന്റാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇന്റർമിനബിൾ, ബട്ട് ഫ്രം ദ വ്യൂ പോയിന്റ് ഓഫ് എറ്റേണിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ബ്രീഫ് ആസ് എ ലൈറ്റിംഗ് ഫ്ലാഷ്. ലൈറ്റിംഗ് ഫ്ലാഷ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വാസം അത്രേ ഉള്ളൂ. Lightning flash. In the causal ocean, there are innumerable Brahmas rising and disappearing like bubbles in the Atlantic. Okay. അപ്പോൾ കോസൽ ഓഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇന്യൂമറബിൾ ബ്രഹ്മാസ് കാണിച്ച അത്രയും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് മാനിഫെസ്റ്റഡ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ ഈ ലിമിറ്റഡ് ഇന്റലിജൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. കാരണം ഒരു സാധു ശാസ്ത്രം. Innumerable Brahmas rising and disappearing like bubbles in the Atlantic. Brahma and his creation are all part of the material universe, and therefore they are in constant flux. Brahma and creation are a part of the material. They are constant flux. അത് ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. In the material universe, not even Brahma is free from the process of birth and old age, disease and death. Brahma, however, is directly engaged in the service of Supreme Lord in the management of this universe. Therefore, he at once attains liberation. Brahma, the first living entity and top class devotee ആണ്. അദ്ദേഹം ഡയറക്ട്ലി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാണ് യൂണിവേഴ്സൽ അഫയേഴ്സ്. സോ he at once attains liberation because he is an obedient servant of the Supreme Lord. നമ്മൾ ഡിസൊബീഡിയന്റ് ആണ്.
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര ഈസി അല്ല. എലിവേറ്റഡ് സന്യാസീസ് ആർ പ്രൊമോട്ടഡ് ടു ബ്രഹ്മാസ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാനറ്റ്. എലിവേറ്റഡ് സന്യാസീസ് നോൺ ഡിവോട്ടീസ്, പെർഫെക്ഷനിൽ എത്താത്ത ആൾക്കാർ, they are promoted to Brahma's particular planet, Brahmaloka, which is the highest planet in the material universe and which survives all the heavenly planets in the upper strata of the planet system. But in due course, Brahma and all other inhabitants of Brahmaloka are subject to death according to the law of material nature. അപ്പൊ ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ ആയുസ് കഴിയുമ്പോൾ 100 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും എവിടെ പോവും? തിരിച്ച് വിഷ്ണുവിലേക്ക് പോകും. ലിബറേഷൻ കിട്ടിയ ആൾക്കാരൊക്കെ സ്പിരിച്വൽ പ്ലാനറ്റിലും, അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ, പെർഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ എത്താത്ത ആൾക്കാരെല്ലാം ബ്രഹ്മാവടക്കം ആരുടെ ഉദരത്തിലേക്ക് പോവും? ആരുടെ ഉദരത്തിലേക്ക്? മഹാവിഷ്ണു. മഹാവിഷ്ണു. യെസ്. ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എവിടെ പോവും? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ കഴിയുമ്പോൾ മഹാവിഷ്ണു പോകും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ രാത്രിയാവുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം അവിടേക്ക് പോകും. മോഹിച്ചെടുക്കാം. എല്ലാം കഴിയുമ്പോ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രളയം അല്ല, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കഴിയുമ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ 12 മണിക്കൂറാണ് ഒരു ദിവസം കൽപ്പ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 12 മണിക്കൂർ രാത്രി. ആ രാത്രി നമ്മൾ എവിടെ പോകും? ഓഷനിൽ കിടക്കുവോ? അല്ല പ്രഭു, എല്ലാവരും ഭക്തി ശാസ്ത്രിയും ഭക്തി വൈഭവം ഭക്തി വേദാന്തം. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ആ യെസ്, ഹരിബോൾ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അത് ഓടിച്ചിട്ട് വെറുതെ പറഞ്ഞു. ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞ? തെഞ്ചു ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഞാൻ കേട്ടില്ല. ഓടിച്ചു പറഞ്ഞതാ പ്രഭുജി. അടുത്ത ഇതല്ലേ നോക്കിയതില് ഗർഭവസായ വിഷ്ണു. ഗർഭവസായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഉദരത്തിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും രാവിലെ, കാരണം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയാണല്ലോ ജീവിക്കണം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇതിൽ അവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സെറ്റ് റോളിംഗ് അഗെയിൻ, ക്രിയേഷൻ, പുതിയ മന്വന്തരം, പുതിയ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ പോകുന്ന സമയത്തുള്ള നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്, നമ്മുടെ ഡിസൈർസ്, നമ്മുടെ കർമ്മം, അതനുസരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് നമുക്ക് ഓരോ ശരീരം തരും. അത് ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ തന്നെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. മറ്റേത് കംപ്ലീറ്റ് ആയുസ് കഴിയുമ്പോൾ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഇതിലോട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ശ്വസിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും യൂണിവേഴ്സസ് വരും. സോ അങ്ങനെ, സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലോ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ എന്താണ്? എല്ലാ ഇൻഹബിറ്റൻസും ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ ഓഫ് ബ്രഹ്മലോക ആർ സബ്ജക്ട് ടു ഡെത്ത്. ഈ ചക്രം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ടിൽ വി അറ്റൈൻ പെർഫെക്ഷൻ ഇൻ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ്. അതാണ് പറയുന്നത്. So 18 is next week. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताई गो प्रेमानंदी। हरि हरे कृष्णा।